ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 49 ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ 1200 ਤੋਂ ਪਾਰ। ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 46,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪਰ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ओलंपियन ते विधायक प्रगट सिंह नूं भी करोना होया। भारत विच करोना वायरस करके हुण तक 59,700 मरीज़ां दी मौत। दुनिया भर विच हुण तक 8,24,500 जानां गईयां। गैर BJP हुकूमत वाले 7 सूबिਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ बीबी सोनिया गांधी नाल ऑनलाइन मीटिंग। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबाई सरकारां नाल कर रही है बेइंसाफी। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले कि करोना करके पंजाब नूं पएगा 25,000 करोड़ रुपए का घाटा। मेरठ तो मोगा आ रहा मजदूरों का कैंटर दसूहे के नेड़े ट्रक के नाल टकराया। 2 औरत मजदूरों सने 3 मौतां, 10 जने गंभीर जख्मी। बठिंडा च हथियारां सने 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। ਅਤੇ एशियन चैंपीयनशिप में तमगा जितण वाला भारतीय खिडारी अमरीका में अपनी मां और पत्नी के कतल में गिरफ्तार। हुण खबरां दी तफसील सुणो। पंजाब विच देर रात तक आईयां खबरां दे मुताबिक 1,261 नवे मरीज मिले ने ते 49 जणियां दी होर मौत हो गई है। जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, संगरूर ते मोहाली विच हालात सब तो ज्यादा खराब ने। मंगलवार देर रात तक लुधियाने 10, मोहाली 7, जलंधर 6, पटियाला 5, संगरूर ते अमृतसर 4, फिरोजपुर, हुशियारपुर, फतेहगढ़ साहब, पठानकोट ते मानसे 2, गुरदासपुर, फरीदकोट ते बरनाला विच 1 मौत हुई। कुल मरीज़ां दा अंकड़ा पंजाब दे विच 46,000 दे नेड़े पहुंचण लगा। हुण तक आईयां खबरां दे मुताबिक 45,800 तो ज़्यादा मरीज़ सामने आ चुके ने। इन्हां विचों 31,400 दे करीब मरीज़ ठीक हो गए ने। 49 नवीं मौतों तो बाद पंजाब विच कुल मरण वालियां दी गिणती 1204 हो गई है। पंजाब विच हुण तक 9,41,939 लोगों के सैंपल लए गए ने। इन्हां विचों 45,754 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 31,669 मरीज ठीक हो चुके ने। 13,182 मरीजों का इलाज चल रहा है। इन्हां विचों 499 मरीज ऑक्सीजन ते ने ते 55 जने वेंटीलेटर ते रखे गए ने। मंगलवार देर रात तक 85 नवे मरीज ऑक्सीजन ते रखे गए ते जलंधर तो 3 मरीज ICU दे विच भर्ती करवाए गए ने। लुधियाने तो 8, नवांशहर ते हुशियारपुर तो 1 मरीज नूं वेंटीलेटर ते रखा गया। राहत वाली गल यह है कि पंजाब में पिछले 5 दिनों के रिकवरी रेट में 6% का वाधा हो गया। 20 अगस्त को रिकवरी रेट 62% के नेड़े सी, जो 25 अगस्त को बढ़ के 68.56% तक पहुँच गया। इस दौरान करोना नाल सिੱਝਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब की कैबिनेट ने मैडिकल अफसरां स्पैशलिस्ट के 428 अहुदे भरन ਨੂੰ मंजूरी दे दी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही पहला भरियां ਹੋਈਆਂ स्पैशलिस्टां ਦੀਆਂ 107 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ भी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब विधान सभा के 28 अगस्त को हो रहे सैशन तो पहला पंजाब के 22 विधायकों ते मंत्रियों को कोरोना हो गया। इन्हां विच आम आदमी पार्टी के 3, श्रोमणी अकाली दल के 6 ते बाकी कांग्रेस पार्टी के ने। प्राप्त जानकारी मुताबिक अज 3 होर विधायकों को कोरोना की पुष्टि हुई है। इन्हां विच जलंधर कैंट तो कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह, अकाली विधायक गुरप्रताप सिंह बडाला ते आम आदमी पार्टी के मनजीत सिंह बिलासपुर शामिल ने। भारत की गल करिए तो भारत में कोरोना के मरीजों की कुल गिणती 32,39,500 हो गई है। भारतीय सेहत मंत्रालय ने बुधवार सवेरे अपने अंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटिया 67,151 नवे केस आए हैं, जबकि 1,059 लोगों की एको दिन च मौत हो गई है। 7,10,267 इस वेले अजिहे मरीज ने जिन्हों का इलाज चल रहा है, जबकि 24,70,759 लोग ठीक हो चुके हैं। हुण तक भारत में 59,700 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इंडियन कौंसल ऑफ मैडिकल रिसर्च के मुताबिक मंगलवार को भारत में 8,23,992 नवे टैसट किए गए। इस नाल हुण तक 3,76,51,512 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। दुनिया भर के कोरोना वायरस के हुण तक 2,41,00,000 केस सामने आ चुके हैं, पर राहत वाली गल यह है कि इन्हां विचों 1,67,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,24,500 की जान भी जा चुकी है। गैर BJP हुकूमत वाले सूबिਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस पार्टी की कौमी प्रधान बीबी सोनिया गांधी ने अज कहा कि GST उपर
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਅਤੇ JEE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। श्रीमती गांधी ने कांग्रेस पार्टी की हुकूमत वाले 4 सूबਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ਤੇ झारखंड ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ डिजिटल मीटिंग ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 408 272 2500। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 408272 2500। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਸਬਾ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਇਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਾ 144 ਲਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਐਥਲੀਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਇਨਕੁਆਇਰਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਡੈਲਵਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟਰ ਸੀ ਤੇ 1983 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਫਰੋਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 49 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ 1200 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 46,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪਰ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 59,700 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,24,500 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲੇ 60 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੈਂਟਰ ਦਸੂਹਾ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। 2 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ 3 ਮੌਤਾਂ, 10 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ 4 ਲੁਟੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ।